환호가 터졌다. 코로나19에 맞설 백신이 드디어 미국 전역으로 출발한 것이다. 백신은 바이러스로 신음하는 인류에게 희망을 안겨줄 수 있을까? I feel like healing is coming. I hope this marks the beginning to the end of a very painful time in our history. 사람들은 일상의 회복을 기대한다. 하지만 단지 과거로 돌아가는 것을 과연 회복이라 말할 수 있을까? Il est possible que rien ne change, que tout le monde ait envie de revenir à l'identique. Ce serait terrible. We will have more pandemics. They're going to continue. I'm sorry to tell people that we are in a new period. 바이러스는 근본적인 질문을 던진다. 우리는 어떻게 살아야 하는가? 진정한 회복이란 무엇인가? 돌아보면 거짓말 같은 시간이었죠. 怎么这么严重啊？严重到要封城1000万人口的武汉，当时还是觉得好震惊啊！那个时候才真切地感受到是可怕的事情来了。12月30号，武汉市卫生健康委员会医政医管处发布关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知。当时就是很快的速度，然后就是我们的那个决策下得挺快的，马上就是那个出城的通道封锁了以后，立马就是我们过江的那个隧道啊、大桥这些也全部都封锁了，然后接着就是小区也封锁了，我们就听安排嘛，就是教我们怎么做我们就怎么做，配合就好了，就是这样一种感觉吧，过一天算一天。리증 씨는 코로나19 확진자였습니다. 병상에서의 시간을 그녀는 여러 장의 그림으로 기록했습니다. 还是挺感动的，一方面是觉得他们真的特别不容易，然后第二方面就是我觉得我也可以用我自己的能力去做一点什么事情，感谢一下他们，为他们做点事。 주변의 응원과 보살핌이 큰 힘이었죠. 완치 후의 삶은 이전과는 다릅니다. 变化还是挺大的。以前是个工作狂，经常的就是我1个月休息不到1-2天，然后就是每天早出晚归的，然后觉得啊工作最大就是这样子，然后很少跟自己家里人在一起相处嘛。但是经过这个事情，特别是当时我自己感染的那个时候，特别怕传染到我爸妈。包括我当时特别怕感染我女儿，以前也没有多少时间去陪她，所以到这个之后，我就会觉得真的要多陪一下家人。 국경절 연휴, 베이징 유명 관광지는 인산인해입니다. 码找出来，刷二维码进啊！半价票的，15块钱半价票的，提前找上二维码。往前走了。 마치 팬데믹이 다 끝나기라도 한 듯 사람들은 여유롭습니다. 是第一次来到颐和园，就感觉这个景色很开阔，然后心情也很好。不安算是没有吧，我觉得相信我们国家，疫情已经控制得非常好了，然后后续继续努力，应该不会有大问题的。
The Army's Air Force dispatched 8 transport aircrafts, including 5 domestically developed from the Army, Navy. 중국은 그동안 군대까지 투입해 강도 높은 봉쇄와 방역을 해왔습니다. 효과적이긴 하지만 민주주의 사회에선 시도할 수 없는 권위주의적인 방식이었습니다. 그 결과 중국의 확진자 규모가 확연히 줄어들긴 했습니다.全国的前提工作者都能够信心百倍的打好这一场阻击战总体战，打好这一场人民战争我们一定要树立信心，一定会胜利的。 중국은 방역 성과를 자화자찬합니다. 하지만 이를 보는 서구 사회의 시선이 긍정적이지만은 않습니다. In China, you obviously had a response in which the state acted in a very strong manner, but also a very authoritarian manner. And so it was efficient. The Chinese government really used draconian lockdown measures. There was a much more authoritarian dimension to it. 특히 시민 자유를 중시하는 유럽 사회는 노골적인 반감을 드러냈습니다. 그러나 유럽의 현실은 참담합니다. 불가피한 부분 봉쇄조차 저항에 부딪히곤 하죠. 어떤 경우도 자유를 제한할 수는 없다는 사람들. Ich stehe hier für meine Kinder und für meine Enkelkinder. Und ich werde nicht zulassen, dass man ihnen die Freiheit nimmt. Ja. Und wir sind da, weil wir nicht einverstanden sind mit dieser Abänderung. Da werden gesetzlich massive Grundrechtseinschränkungen verankert. Und deshalb sind wir da, um dem eine Stimme zu verleihen, dass wir damit nicht einverstanden sind. 팬데믹은 공동체와 개인 사이의 관계를 새롭게 정립하는 계기가 되고 있습니다. Freedom is not about the idea that each of us should be able to do whatever we want. That's a kind of an American Western idea. Hopefully it has not moved to Asia. The idea that each of us is free to the extent that we can do whatever we want in the world because we are autonomous agents. That's negative freedom. Positive freedom is the understanding that we are free to the extent that we are able to have a good relationship with our fellow human beings, our family, our communities, the world we live in. No one is free unless everyone is free. 연말 연시, 거리는 꽁꽁 얼어붙었습니다. 팬데믹으로부터 모두가 자유롭기 위해 우리는 지금 자유가 제한되는 불편을 감수하고 있습니다. 이 과정에서 희생을 치른 사람들이 적지 않습니다. (28년째) 노래 주점을 운영 중인 송재은 씨에게 이 겨울은 너무도 가혹합니다. 그리고 임대료를 내야 하는 임대료도 못 내는 상태고 지금 전기요금도 저 지금 석 달 밀렸습니다. 좀 있으면 끊어진다고 지금 통보가 왔어요. 재선 체결을 그때는 해야 되겠지만은 고위험 시설로 분류돼 거의 1년 장사를 망쳤죠. 억울한 마음이 없진 않지만 묵묵히 따릅니다. 방역 자체를 당연히 해야죠. 대한민국 국민으로서 코로나 한 사람 한 사람 빨리 종식이 돼야 우리도 편안하게 영업할 수 있고 저희도 대한민국 국민인데 정부 일을 하자면 당연히 따라가야죠. 나라에게 전에 내 가족이 있고 자식이 있기 때문에 누구 한 사람 코로나 걸리면 어떻습니까? 안 되잖아요. 해외로부터 찬사를 받았던 이른바 K-방역.
극단적인 봉쇄 없이 시민 참여와 협력으로 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 큽니다. 힘든 시기를 지나며 사람들은 공동체 가치와 협력의 힘을 다시금 생각하게 됐죠. 조사에 따르면 국민 절반 이상이 코로나19 이후 우리가 잘 단결하고 있으며 선진국보다 한국의 시민 역량이 오히려 더 우수하다고 생각합니다. When a huge flood hits, or a hurricane, or a wildfire drought, government alone can't do this. The whole community comes out. Korea knows this. Your neighborhood associations come out and help. And that's when the best empathic part of our spirit comes out. We risk our lives for each other, our fellow creatures, the communities we live in. 우리에겐 일찍이 협력하는 문화와 전통이 있습니다. 바다의 기대 사는 거친 섬 생활은 혼자만의 힘으론 감당할 수 없는 것입니다. 물이 빠지면 마을 사람 모두가 나와 힘 닿는 대로 바지락을 캡니다. 이웃의 통이 비면 망설임 없이 나눠주죠. 받는 것보다 도와주는 게 좋잖아요. 내가 이렇게 하나 조금 사서 주면 기분이 그게 마음이 좋잖아요. 장고도는 철저히 공동작업, 공동분배입니다. 한 사람이 얼마를 캐든 모두 모아서 공평하게 나눕니다. 그렇다고 게으름 부리는 사람은 없습니다. 어천계에서 양식장 작업에 참여하시는 주민 여러분께 안내 말씀드리겠습니다. 지난달이 바지락 정상 볼 수 있도록 모두 회관에 나와주시길 바라겠습니다. 이상입니다. 장고도 주민들은 공동작업만으로 한 해 1,000만 원 이상을 배당받습니다. 몇 분이 이렇게 개별에 야구대 10,000원씩 하면 돈 나눠드릴게요. 개인 선정하시고. 개별적으로 작업하던 시절보다 함께 생산하고 함께 나눈 이후로 이익은 더 커졌습니다. 마을 노인들도 돈 걱정이 줄었습니다. 좋지. 애쓰고는 팠어도 돈 이렇게 먹어지게 타니까 좋다고 애써도. 좋지. 노인네들이 이만지 돈 벌으니 기분 좋지. 물론 갈등도 있었죠. 마을 젊은이들은 각자 능력만큼 버는 방식을 주장했습니다. 그런데 오히려 결과는 좋지 않았습니다. 근데 개별적으로 하다 보니까 개인 사정으로 인해서 빠진 분들도 많고 그러니까 생산량이 자연스럽게 줄더라고요. 근데 공동 참여를 하다 보니까 확실히 생산량이 늘고 또 서로 뭐 격려하고 서로 도와주고 하다 보니까 양은 확실히 늘어나서 지금은 거의 공동 참여식으로 지금 작업을 하고 있습니다. 가장 이타적인 방식이 가장 이익이 될 수 있다는 것을 작은 섬 마을은 알고 있었던 겁니다. 우리가 가지고 있는 어떤 공통의 유대감의 원천 같은 것들이 있다고 보는데 저는 그게 일종의 공감대라고 생각을 하거든요. 집단이나 공동체하고 개인 간에 개인들을 보호해주지 않으면 공동체가 위험해지고요. 공동체를 생각하지 않으면 개인도 위험한 거예요. 그러니까 이게 서로 의존하는 존재구나라고 하는 걸 확인을 하고 집합적으로 이 서로 협력적인 행동을 해야 돼요. 서울 동자동 낮은 지붕 아래 고단한 삶이 웅크리고 있습니다. 팬데믹 이전에도 세상으로부터 거리 두기를 강요받아온 사람들이 여기 삽니다. 한 끼에 1,000원.
가난한 동자동 사람들에겐 따뜻한 밥 한 그릇이 큰 위로가 됩니다. 천 원씩 주고 이제 밥을 먹고 이러는데 그래도 이제 자기네들 돈이 빠삭빠삭 하니까 그렇게 이제 이 1,000원짜리 밥을 엄청 저기 하나 봐 기다리나 봐. 갖고 콜레라 때문에 좀 한 일주씩 문 닫으면 왜 문을 닫냐고 그래. 골목 구석구석 모르는 곳이 없는 김정호 씨는 동자동에서 해결사로 통합니다. 아니 이렇게 어렵게 살고 있는데도 세금을 10,000원, 20,000원씩 해요. 수급도 못 받으시거든요. 그냥 반찬 같은 건 얻어먹고 예. 밥은 내가 해먹고. 밥은 해먹고. 아이고 남이야 아이고 아버지. 주민이 자랑하듯 보여주는 것이 있습니다. 바로 마을 협동조합 통장. 알뜰살뜰 모은 작지만 큰 돈이죠. 20만 원요. 20만 원? 예. 큰 돈이에요. 재밌어요. 이거 보면 돈 이렇게 모아지는 거 보면 아 내가 이렇게 많이 모았구나 그러고. 평생 은행 문턱을 넘어보지 못한 동자동 사람들이 10여 년 전 스스로 금융협동조합을 만들었습니다. 저희들이 이제 이렇게 드릴 테니까요. 단돈 몇천 원이라도 6개월 이상 꾸준히 저축하면 매우 싼 금리로 돈을 빌릴 수 있습니다. 설립 목적이 이제 소액 대출 사업인데 저축성을 함양하자는 뜻을 해가는데 그 돈이 대출해 나가고 돌아온 돈이 8억이 넘었어요. 예, 지금 그저 현재 지금 9년 건 10년 내년 되면 이제 만 10년 딱 될 거예요 아마. 어서 오십시오. 안녕하세요. 대부분 10만 원 이하의 소액 대출이지만 동자동 사람들에겐 큰 버팀목입니다. 놀라운 건 대출 상환율도 높다는 거죠. 감사합니다. 네. 한번 보세요. 10만 원 대출 거면 뭐 다음 달에 주고 2만 원 빌린 거 병원서. 동자동 사람들은 협동조합을 통해 공동체 안에서 살아가는 기쁨을 느낍니다. 없는 사람은 일단은 서로 돕고 거저가니까 좋죠. 조금씩 모으고 저금하고 거저가 없을 때는 대출도 하고 어쩔 때는 급한 돈은 큰 돈은 저금해놓은 거 찾아 쓰기도 하고. 한 주민이 고달픈 쪽방촌 생활을 마감하고 이사를 떠납니다. 한 푼 두 푼 모은 돈이 귀한 종잣돈이 됐습니다. 한 17년 살았어요. 와, 다 오래 사셨다고 이 방에서. 주변 좋어요. 여기 떠나니까. 여기 다 떠나고 싶어하지. 안 떠나고 하는 사람 없어요. 아쉬움보다 기쁨이 훨씬 큰 작별. 좋은 데 간다 이거 좋네. 잘 사세요. 회복하고 치유하는 힘은 함께할 때 나옵니다. 같이 사는 게지요. 같이 아파하고, 같이 울어주고, 같이 웃어주고. 욕구만 채우고 살라 하는 건 아니죠. 마음 자세를 항상 주민들한테 다가가고 항상 그렇게 해야 돼요. 들어오세요. 네, 들어오세요. 오늘은 계셔서 너무 기분이 좋네. 아유, 근데 쌤 없을 때 엄청 들어. 아유, 근데 고객님 주시지, 제가 하게. 아니야, 그래서 내가 막 예. 가사관리사 조윤아 씨는 자신의 직업에 자부심이 큽니다. 그녀는 스스로를 가사의 전문가라고 생각합니다. 그냥 하찮게 일하는 사람이라는 그 고객님들도 그런 인식이 되게 강했는데 요즘에는 그렇진 않거든요. 하나의 직업, 가사관리사라는 하나의 직업. 그러니까 저희는 마음 편하게 일하죠.
네. 믿을 수 있는 고객님이고 또 저희는 믿을 수 있는 가사관리사고 하니까 서로 그냥 같이 편안하게 일하는 것 같아요. 그녀 뒤를 든든하게 받쳐주는 건 바로 협동조합입니다. 어서 오세요. 고생 많이 하셨죠? 아이, 고생해요. 들어오셔요. 아유, 여기 계셔요. 어서 오세요. 그 조합은 아니세요? 오신 분? 조합은 맞으셔요. 근데 그 가게에서 손님 대하듯이 대하시네요. 아니요, 저희 가족이잖아요. 어떻게 해야 되나 6년 전 취약하고 불안정한 가사 노동자들이 의기투합했습니다. 수입의 일정 금액을 출자해서 만약의 위기에도 대비하고 있죠. 제가 이제 한 달에 일하는 것 중에서 저는 5만 원을 저금하겠습니다. 그러면 매달 월급에서 5만 원씩을 저축을 해주시는 거예요. 그래서 개인 통장을 만들어서 그게 이제 금액이 쌓이면 나중에 혹시나 제가 여기를 그만두더라도 두둑하니 퇴직금을 갖고 제가 하고 싶은 일을 할 수가 있고 왜 돈을 급히 써야 될 경우가 있잖아요. 근데 그러면 이제 현금 서비스를 받는다거나 누구한테 얘기 못 하니까 현금 서비스 받으면 이율이 되게 높으니까 여기서 또 제가 냈던 돈에 대출을 해주는 것도 있고요. 비슷한 가사협동조합끼리 힘을 모아 온라인 플랫폼도 만들었습니다. 스스로 노동의 질을 높이고 안정적인 일거리를 확보하기 위해서입니다. 일하는 사람이 행복해야지만 좋은 서비스가 갈 수 있다고 확신을 하고 있어요. 그렇다면 일하는 사람들은 소속감을 느끼고 내가 이 조직, 이 회사의 일원이구나 이런 생각을 가져야지만 되고 그게 이제 경영진들하고도 공동체 의식이 있어야지 되거든요. 이것이 얘기한 사업도 발전시키는 길이라고 믿고 있고 개인의 협력과 연대는 세상을 어디까지 바꿀 수 있을까요? 영국 남부 로이스는 인구 2만 명이 채 안 되는 작은 마을입니다. 평범해 보이는 이 마을엔 다른 곳엔 없는 특별한 것이 있습니다. 바로 루이스 파운드라고 불리는 지역 화폐입니다. They're called Lewis Pounds, so you can spend these at, all our local independent shops, and it helps just keep money in the community rather than going to the big supermarkets or shopping online. They're coming into the shops physically and kind of interacting with local businesses. 계기는 2008년 금융위기였습니다. 지역 내 생산과 소비를 강화해 외부 충격에 강한 경제를 만들어 보자는 거였죠. So we've got purple for the 10, blue for the 5s, and green for the 1s. And his slogan, we have it in our power to build the world anew. Obviously, if local businesses are doing well, then they can employ more people, and more money, again, is being fed into the local economy. So, we're really hoping to create a kind of virtuous circle in town, with, where you spend money, and does it circulate round, or does it leak away? And, that's really what it's all about. Once upon a time, there was a community that didn't want the last pub where they lived to close down. They had great ideas about how it could be much more than a pub, but they needed money to make their dreams come true. 시민 기업을 만들어 지역에 필요한 사업이나 시설에 주민들이 직접 투자도 합니다. 이제 꽤 자리를 잡아 수익까지 올리고 있습니다. We have about 240 people, most of whom who live in Lewis or near to Lewis, who invested in our projects. People are really interested in investing locally in projects to help their local community. And in fact, here we pay 4% interest every year. It's quite difficult to get 4% interest from a bank at the moment. 대표적인 것이 태양광 에너지 사업이죠. 마을 축구장에 설치된 대형 태양광 패널에서 친환경 에너지가 생산됩니다. 시민 주주들에겐 이익이 생기고 환경에도 이롭습니다. And this is all about building resilience for the future.
in order to adapt to climate change and mitigate for climate change. The more we can do locally, the more we can do about protecting ourselves from things like climate change, or in fact, situations that we have now with COVID-19. 팬데믹은 소위 선진국이라는 나라들의 시스템이 얼마나 허약한지를 보여줬습니다. 감염 사례는 무더기로 속출했고 기업들은 맥없이 도산했습니다. Debenhams, one of the biggest names on the British High Street, have come to nothing, and 12,000 staff are now set to lose their jobs. 기업에서 시간제 안내원으로 일하던 이오나 씨도 직장을 잃었습니다. Every day, several times a day. It's very competitive. I think there's a lot of other people who are also doing the same thing. 그녀는 세상에 홀로 선 듯한 막막함을 느낍니다. 당장의 생계도 걱정이지만 기댈 곳 없는 미래가 더 불안하죠. I wake up quite often feeling very anxious. The most difficult thing is not having anything to look forward to. I'm not sure, to be honest. I'm just going to keep going indefinitely. I'm just kind of taking it day by day at the moment. 대규모 실업 사태는 발상의 전환을 요구하고 있습니다. If, like so many other people across the country, all he had to rely on for the next 14 days was either statutory sick pay, which is £95 a week, that's £13 a day, or a one-off payment of £500, which works out at £35 a day. 고민 속에서 나온 것이 전 국민에게 기본소득을 도입하자는 목소리입니다. 그 가능성을 독일에서 엿볼 수 있습니다. 최근 독일은 상황이 좋지 않습니다. 코로나19 사망자 숫자가 크게 늘면서 연말부터 도시 곳곳이 봉쇄에 들어갔죠. 팬데믹의 나날이 삶을 위협해가는 요즘, 한 시민단체의 기본소득 실험은 눈길을 끕니다. 120 Personen werden 3 Jahre lang 1.200 € pro Monat bedingungslos erhalten. Und darüber hinaus machen 1.380 Personen mit, die in der Vergleichsgruppe sind, die kein Grundeinkommen erhalten, die aber von den Daten her sehr ähnlich sind, und die werden dann miteinander verglichen. Mitmachen können alle Menschen ab 18 Jahren, die in Deutschland gemeldet sind. Ab heute kann man sich bewerben. Uns den Herausforderungen unserer Zeit stellen können, glauben immer mehr Menschen an ein bedingungsloses Grundeinkommen. 이 실험은 기본소득이 사람들의 삶에 어떤 영향을 미치는지를 관찰합니다. Man kann es so sehen, dadurch, dass Menschen jetzt das erste Mal in die Lage versetzt wurden, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen und ein Grundeinkommen für sie hilfreich sein könnte, denken jetzt auf einmal andere Menschen, die noch, sagen wir mal, vor einem Jahr, also mit den über 700 Menschen, denen wir bisher über den Verein Mein Grundeinkommen, über die Verlosung für ein Jahr 1.000 € ausgezahlt haben, konnten wir anekdotische Indizien sammeln. Also sprich, wir haben Interviews mit den Menschen geführt, keine quantitative, sondern qualitative Forschung gemacht und haben herausgefunden, dass es den Menschen tatsächlich besser geht. 독일에선 이미 몇 차례 기본소득 실험이 있었습니다. 실험에 참가했던 율리아 씨는 기본소득으로 더 일할 기회와 동기를 얻었습니다. 공짜 돈이 생기면 근로 의욕이 떨어질 거라는 건 편견에 불과하죠. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, und bei mir war das so, dass ich zumindest die erste Hälfte des Jahres, wo ich Grundeinkommen bezogen habe, tatsächlich mehr gearbeitet habe als in den Jahren zuvor.
und wahrscheinlich auch mehr Umsatz gemacht habe und auch mehr Steuern gezahlt habe. Für mich war es tatsächlich so, dass ich viel befreiter arbeiten konnte als vorher, weil die Existenzängste oder dieses ständige Abgleichen, wird es reichen, wie viel muss ich verdienen, wegfällt. Es gibt eine Grundentspanntheit und die hat mich eher dazu motiviert, mehr zu arbeiten und vor allen Dingen freier und kreativer zu arbeiten. 기본소득은 언제 닥칠지 모를 위기를 견디고 회복의 발판을 마련하는 하나의 대안이 될 수도 있습니다. The people opposed to the universal basic income have a really erroneous view of humans. There are some lazy people there, but that's not the average person. And we're giving the average person enough to live not a wealthy life, a meager existence. But so that they're not hungry, they're not homeless, and so they can go to a doctor when they're sick. 팬데믹은 기업들에게도 성찰을 요구합니다. 더 이상 이윤 추구만이 기업의 유일한 목적이 될 수 없습니다. 독일을 대표하는 가전기업. 이 회사는 오랫동안 일한 숙련된 노동자들이 기업의 경쟁력이라고 믿습니다. 생산 라인의 많은 노동자들은 이곳을 평생 직장으로 여깁니다. Wunderbar, dann weiter so und viel Erfolg. Die Sicherheit, die wir hier haben bei Firma Miele, wurde uns nicht nur garantiert, sondern durch die ganzen Jahre, die Miele existiert, waren wir immer sicher, dass wir jede Krise oder beziehungsweise jedes Problem meistern können. Und genauso wie hier in der Corona-Krise waren wir uns hundertprozentig sicher, dass es weiterläuft und dass es keine Existenzängste gibt. 밀레는 4대째 이어져 오는 가족 기업입니다. 그동안 어려운 시기도 있었지만 오너 가문은 일자리를 지키고 늘리는 것을 최대 사명이자 경영 원칙으로 삼습니다. Das ist bei uns sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen. Das gehört mit dazu. Aber B, eben die Mitarbeiter auch lange halten wollen und sehr lange von ihrer Arbeitskraft, ihrem Wissen, ihrer Erfahrung, ihrer Kompetenz profitieren wollen. Diesen Erfahrungsschatz versuchen wir natürlich zu erhalten, weil da ganz, ganz viel Wissen mitspielt. Und das können wir immer wieder anzapfen, auch in neuen Situationen. Wenn wir uns verändern wollen, dann ist dieses Wissen auch sehr, sehr wichtig für uns. 중소기업에게 지금은 더 힘든 시기입니다. 그런데 자동문을 만드는 이 업체는 최근 신입사원을 뽑았습니다. 새로 채용된 신입사원들이 선배에게 기술 교육을 받습니다. 하지 말고 빨리 이렇게 떼줘야 돼요. 인위적으로 넣을 필요는 없고 응접하려면 딱 붙어서 응접하는 게 아니라 3D 업종에 대해서 인식이 안 좋다고는 하지만 그만큼 또 저희는 대우를 받는다고 생각하기 때문에 앞으로도 더 열심히 일을 해서 그런 인식을 좀 다음 저희 밑에 후배들한테 그런 인식을 좀 깨고 싶다고 해야 되나? 아무튼 선입견을 좀 버리게끔 만들어주고 싶습니다. 게다가 이곳의 초봉은 4천만 원. 중소기업으론 이례적입니다. 여러분들의 삶을 위해서는 우리 회사의 초봉을 4천만 원 이상으로 만들어야 됩니다. 여러분들의 급여 수준이 더 높아져야 됩니다. 근데 그걸 하면 지금 우리 회사는 적자로 갈 수밖에 없습니다. 그래서 그걸 전 직원들 앞에서 제가 얘기를 하고 대신에 나는 이거를 시행을 할 테니 회사의 이익을 만드는 일은 여러분들이 앞으로 해주십시오 라고 했는데 그 급여를 올린 그 해에 최대 이익이 났습니다. 회사는 직원 복지에 가능한 투자를 아끼지 않습니다.
노후연금을 운영하고 직원들의 자기 개발비도 지원하죠. 좋은 회사보다는 좋은 직장. 그것이 경영 철학입니다. 여기 회사 입사해가지고 결혼, 출산, 육아까지 지금 병행하고 있는데요. 처음에 이제 걱정했었던 게 육아를 어떻게 해야 될까 이 부분이 제일 고민이었었는데 그 고민을 했을 때 저희 대표님이 고민하지 말아라. 무슨 문제가 있었을 경우에는 제일 먼저 자신을 생각을 해라. 자신이 우선이 되는 쪽으로 결정을 하고 그 다음을 가정 그리고 마지막에 회사를 생각해서 결정을 하게 되면은 모든 선택이 옳은 방향으로 갈 수 있을 거다라고 얘기를 해주셨거든요. 회사는 직원들과 함께 성장했습니다. 전국으로 지사를 넓히고 말레이시아, 베트남 등 해외 6개 나라의 법인과 현지 공장도 세웠습니다. 그렇게 얻은 경영 성과는 직원들과 나눕니다. 고객을 만족시켜라, 고객 감동을 시켜야 된다, 막 이런 얘기를 하는데 결국에 고객을 만나는 것도 직원이고, 고객한테 서비스를 제공하는 것도 직원이고, 돈을 버는 것도 직원이고, 다 이제 직원들이 그 일선에서 활동을 하는 거거든요. 근데 그 직원들이 만족감을 그 직원도 만족을 못 느끼는데 고객을 어떻게 만족을 시키겠느냐, 이제 거기서부터 이제 생각을 제가 한 거거든요. 반도체 장비를 생산하는 이 중소기업은 독자적인 기술을 갖고 있습니다. 바로 반도체 웨이퍼에 회로 패턴을 새기는 식각 장비 기술입니다. 반도체에서 이제 전 공정, 후 공정 이렇게 나뉘는데요. 전 공정에서는 보통 포토 공정, 그리고 식각 공정, 증착 공정 이렇게 총 3개로 나뉘어 있습니다. 그 중에서 이제 식각 공정 같은 경우에는 원하는 패턴대로 그 웨이퍼의 표면을 깎아주는 역할을 하게 되고 있고요. 그래서 그 깎아주는 장비가 지금 이 장비라고 보시면 될 것 같습니다. 기술은 있지만 시장 진출은 어려웠습니다. 후발주자인 한국의 중소기업이 외국 기업과 경쟁하기엔 기술의 정교함이나 인지도 면에서 모두 불리했죠. 전환점은 2014년 대기업과의 상생 협력이었습니다. 칩을 생산할 때 소자업체 나름대로의 기술로 패터닝된 그 구조물로 생산을 해야 되고 저희는 그걸 구할 수가 없거든요. 저희는 구할 수가 없고 그걸 자체적으로 생산하려면 소자업체처럼 몇 조를 투자를 해서 공장을 지어야 되겠는데 그건 불가능한 얘기고 그래서 저희는 장비를 개발하고 소자업체로 가져가서 소자업체에서 그 장비의 퍼포먼스를 평가를 해줘야 돼요. 국내 대기업이 장비 테스트 기회를 제공하고 기술 노하우도 전수했습니다. 덕분에 기술 수준을 끌어올릴 수 있었죠. 장비 국산화는 대기업에게도 이득입니다. 기술력의 가능성을 보고 기술 혁신 기업으로 선정을 해서 저희 장비를 데모가 가능하게 해주셔가지고 개발 장비가 많이 들어가 있습니다. 들어가서 거기서 실질적으로 장비 퍼포먼스에 대한 결과를 평가해서 이제 그 좋은 결과가 나왔고 그걸 바탕으로 해서 이제 저희 장비가 양산화돼서 판매가 되고 있는 상황입니다. 이 회사의 성공 사례는 대기업과 중소기업이 왜 상생해야 하는지를 말해줍니다. SK하이닉스나 삼성전자가 메모리 반도체 분야의 전 세계를 리드하고 있지만 대부분의 반도체 장비 부품은 다 수입되고 있습니다. 중요 부품이나 장비는. 근데 이제 저희 같은 데서 이제 SK하이닉스 같은 곳에서 테스트를 기회를 줘가지고 그 장비 평가가 잘 되면 그게 이제 저희도 이제 고용 창출도 많이 되고 저희 회사가 잘 되면 그 다음에 이제 경쟁이 있는 장비 회사가 탄생하기 때문에 거기에 들어가는 부품 이런 것도 국산화가 또 많이 될 거기 때문에 이제 낙수 효과가 되게 커집니다. 그래서 제가 볼 때는 반도체 회사의 역할이 상당히 크다고 보고 있습니다. 거의 제가 볼 때는 거의 공기업 수준의 역할을 하고 있다고 봅니다. 40년 넘게 자동차 엔진 부품을 만들어 온 이 중견 기업도 대기업과의 협력으로 기회를 잡았습니다. 세계 자동차 시장이 친환경 차량으로 빠르게 재편되면서 회사도 미래를 고민하기 시작했습니다.
이때 대기업 손을 잡고 친환경 배터리 사업에 뛰어든 것이죠. 중견기업이나 중소기업 업체에서는 최초로 모듈이라고 하는 것을 SK로부터 의뢰를 받았고요. 그 과정에서 생산 라인을 구축할 때 연구했던 부분을 저희한테 오픈해 주셨고요. 최근엔 헝가리에 공장도 세웠습니다. 팬데믹 위기 속에서도 공장은 모든 생산 준비를 마쳤습니다. 다가올 봄, 친환경 자동차 배터리 양산화를 앞두고 있습니다. 그 기술을 만들기에는 굉장히 대단히의 투자가 필요하고요. 그런데 이런 중견기업들이 그런 것들을 개발하기에는 굉장한 부담이 있고요. SK와 같은 업체들이 이미 해왔던 라인에서 저희한테 전수를 해줬기 때문에 그 실패 비용이나 이런 비용이 굉장히 줄어들 수 있었고요. 그래서 저희가 안정된 라인을 구축할 수 있었죠. 협력해야 서로 강해집니다. 강화하도록 하겠습니다. 대중소 상생 협력의 기틀을 마련하고 협력사와 함께 국가 경쟁력 강화에도 일조할 것을 약속드립니다. 기업도 공동체의 일원. 그 책임을 다하는 것이 곧 기업의 이익입니다. 사회적 가치를 코스트 또는 이렇게 비용이라고 인식하는 것 자체가 저는 어떻게 보면은 지금 우리가 살아가고 있는 이 시대에서는 맞지 않는 개념일 거라고 좀 저희는 생각을 합니다. 즉 사회적 가치라고 하는 거는 어떻게 보면은 고객에게 또는 다양한 이해관계자들에게 선택을 받기 위한 미래를 위한 투자다라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 코스트 비용이 얼마나 많이 들었다라고 하는 게 문제가 되는 게 아니라 이 비용을 투자를 해서 우리가 얼마나 더 많은 베네핏, 이익을 미래에 얻을 수 있느냐, 이게 사실은 더 중요한 거라고 저희는 생각을 하고 있고요. 누군가는 새로운 기업을 꿈꿉니다. 청년 기업인 이지용 씨는 2019년 조금 특별한 생리대를 출시했습니다. 생리대 한 팩을 팔면 저소득층 청소년에게 한 팩을 기부하는 거죠. 착한 제품이라는 점이 착한 소비를 불러왔고 덕분에 회사가 성장했습니다. 이윤적인 부분보다 가치적인 부분이 훨씬 기업이 성장하는 데 있어서 가장 큰 임팩트가 있다고 생각을 했고요. 그래서 저희는 아이들에게 기부를 하는 것이 이게 지출이 아니라 이들은 또 다른 잠재적인 고객이 될 수 있다는 신념하에 시작을 했고요. 과연 이게 가능할까라는 의문점이 있었지만 그게 결국에는 회사의 성장의 가장 큰 밑거름이 됐고요. 기업의 이타적인 행위가 결국은 기업의 합리적인 이윤으로 돌아오는 겁니다. 팬데믹이란 말로 표현되듯이 한 개인이나 또는 정부의 역할로는 어느 순간 이제 할 수 없는 상황이 되어버렸습니다. 그렇다면 현 시점에서 사회 문제를 푸는데 가장 역할을 잘할 수 있는 사람은 바로 누구냐? 그건 기업이라고 이제 판단을 한 거죠. 바로 그렇기 때문에 기업은 원래 본연의 비즈니스 모델만 추구해서 돈을 벌어서는 절대 안 되는 것이죠. 그 돈뿐만 아니라 아울러서 사회 문제를 해결해 주는 기능까지가 가미되어야만 그 기업의 지속 가능성이 높아지는 문제가 되거든요. 팬데믹이 묻습니다. 우리가 살아온 방식은 과연 옳았는지, 우리가 만들어온 구조는 과연 공정한지를 말입니다. 닥쳐온 위기를 넘는 그 이상의 회복, 지속 가능한 사회 경제적 체질로의 변화, 그것은 서로 협력하고 연대할 때 가능해질 수 있습니다. 이웃들과 연대하고 그래서 사회적 위험, 실업이나 질병이나 노령이나 이런 문제가 닥쳤을 때 우리 함께 그 위기에 대응하는 이런 사회적 경험들이 거의 없다라는 겁니다. 그렇기 때문에 패러다임을 전환해야 됩니다. 그래서 어떤 우리의 적극적으로 사회적 연대를 통해서 이루었던 그 좋은 경험들을
좀 확산할 필요가 있고 사회적 연대의 기폭제가 될 수 있도록 정부가 정책들을 좀 효율적이고 효과적으로 재구조하는 것들이 필요하겠다. 자동문이 가장 필요한 곳을 찾아 사장부터 직원까지 출장에 나섰습니다. 저희가 이 자동문을 없으면 네. 휠체어 타신 분이 억지로 이렇게 밀어야 돼요. 네. 그러다 보니까 부상을 많이 입거든요. 네. 그래서 자동문 생기면 그런 일이 없어질 것 같아서 네. 네, 너무 감사하게 생각해요. 네. 정말 감사합니다. 2019년 7월부터 회사는 직원 이름으로 자동문을 기부하고 있습니다. 오늘의 기부자는 이분입니다. 오늘은 더 틀리죠. 오늘은 더 제 것처럼 저희 집이다 이런 생각을 하면서요. 더 세심하게 한 것 같습니다. 이로써 15번째 기부가 완성됐습니다. 처음에 저희가 이제 이걸 사업으로 했을 때는 단순히 이제 자동문을 많이 팔아서 돈을 번다라고 생각을 했었었는데 그게 아니라 이제 사회에 환원을 한다. 이렇게 하고 정말 필요한 곳에다가 저희가 이제 이렇게 직원들이 재능 기부를 하고 또 이렇게 해서 설치가 됐을 때 그걸 막 딱 보면 그건 진짜 감동처럼 우리 제품이 정말로 꼭 필요한 곳에서 사용돼야 된다. 이게 이제 감동처럼 오더라고요. 네. 서로의 손을 맞잡는 것이 얼마나 귀중한 일인지 비대면 비접촉 시대를 살며 비로소 압니다. 네, 계속 도움을 받았어야 됐는데 이제 부탁드릴 필요 없이 저 혼자 오고 가고 할 수 있으니까 엄청 좋을 것 같아요. 우리는 더 나아질 수 있는 진보하는 존재입니다. We should understand that the well-being of anyone in society depends on the well-being across the society. We want societies that work where there is shared well-being and shared fairness and an ability to work together to face common challenges, because this makes our lives better and it makes our societies work better. And this is the basic lesson of this pandemic. Dans le new normal, il y a deux possibilités. Soit le new normal sera la prolongation de la tendance actuelle, qui est une évolution vers une très grande autonomie des individus, un narcissisme, un individualisme, une fermeture chez soi où chacun vivra un peu comme dans le confinement, dans la fermeture, dans l'isolement. Ou alors, au contraire, on aura compris que l'intérêt de l'humanité et l'intérêt de chacun d'entre nous, c'est d'être altruiste. Qu'il faut être altruiste pour des raisons égoïstes, ce qui peut paraître étrange. Mais nous avons intérêt individuellement, rationnellement, à être altruiste. Si on comprend ça, alors le new normal sera l'altruisme intéressé.